예, 안녕하세요. 그 루퍼트 스파이라 영상 중에 그 Helping Children Heal After Traumatic Events, 그러니까 어떤 트라우마를 겪은 아이들의 치료를 돕는 것, 뭐 이 정도 하면 될 것 같습니다. 같이 들으면서 한번 생각을 해보죠. Hello, Margaret. You're here. I'm here. Okay. I spoke to you actually a couple of years ago, 사실 몇 년 전에 우리가 이야기를 좀 나눴었다. and asked you a question then, but I've been at 나도 그때 질문을 또 하긴 했고, almost every webinar since then. 그때 이제 나도 다른 웨비너는 이제 우리가 줌 강의 같은 어떤 웹 세미나로 생각하면 될 것 같아요. 그래서 그 줌 강의에서 다른 사람하고 마찬가지로 나도 거기 있었다. Lovely. It's lovely to be talking to you again. Just I take it in with such joy, and it's 굉장히 been 재미있었고 so grounding for me. 굉장히 저에게 그라운딩, 그러니까 아주 기초가 되는 좋은 시간이었다. And the very challenging times that we've been through. 우리가 그 아주 그 좀 도전적이라는 게 이제 뭔가 새로운 걸 알고 좋은 시간이었다. Yes. Yes. So I'm in Petaluma, California, and I'm Okay. at the Mercy Center. Lovely. Yes. 이 루퍼트가 그 미국하고 영국에 이렇게 연수원 같은 게 있더라고요. 근데 그 중에 이제 멀시 센터라는 곳에서 자기가 좀 가깝게 사나 봐요. Yes. 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 You're coming this fall to the Mercy Centre. 이번 가을에 혹시 오셨냐 이렇게 여쭤보니까 Okay. Lovely. Lovely. I feel like I've been signed up for a year, but it's getting closer all the time. 그 매년 수년간 이렇게 그 뭐지 사인업, 그러니까 등록을 하려고 했는데 이게 계속 그 마감이 돼 있었다 뭐 이런 얘기를 하고요. 이 루퍼트 이분이 굉장히 좀 인기가 좋은가 보더라고요. 그러니까 전번에 한 번은 우스갯소리인데 댓글을 보니까 뭐 지난주에 티켓을 얼마나 파셨습니까? 막 이렇게 좀 여기만 악성 댓글이 있는 건 아니니까 이제 그렇게도 막 달리고 한 거 보면 뭐 되게 인기가 좀 있으신 분인갑다 이제 그 생각도 들고, 뭐 악성 댓글이 달려서 그게 아니라 뭐 여러 가지 어쨌든 그 영성가들에 대한 어떤 시각이 있겠죠. 뭐 그쪽 나라에서도. I wasn't able to come in March. Yeah. Okay. Lovely. 그래서 이제 3월에는 못 가게 됐다 이거죠. So my question, I'm going to refer to my notes here. 내가 여기 노트에 내 좀 질문이 적어놨는데, That although I know this beautiful awareness as love, clarity, peace, and joy, 그 내가 이 어떤 어웨어니스 자각, 그러니까 아주 아름답고 명료하고 평화롭고 기쁜 이 자각을 내가 알긴 알았는데, and my understanding continually deepens, 그리고 나의 어떤 이해가 점점 더 깊어지고 있는데, yet I often can't formulate it. 하지만 나는 그것을 포뮬레이트, 좀 공식화한다든지 이렇게 정형화할 수가 없다. Either because it's truer than words can express, 왜냐하면 그것이 좀 더 말보다, 그러니까 표현할 수 있는 말보다 훨씬 더 truer, 좀 진실되기 때문에 그런 것 같다. or is it an issue of my memory? 혹은 내 기억력에 문제가 있나 싶기도 하다. So formulating this and communicating this to another person is challenging. And 그래서 이제 이걸 공식화한다든지 또는 어떤 커뮤니케이팅, 그러니까 의사소통, 다른 사람하고 의사소통하는 게 굉장히 어렵고, even though it had such a deep impact on me, 그게 비록 나에게는 굉장히 큰 어떤 충격, 어떤 임팩트로 다가왔지만, often I can't even clearly remember 종종 나는 이게 분명히 기억조차도 잘 안 날 때가 있다. what there is to be expressed to another person. 내가 다른 사람한테 무슨 말을, 어떤 말을 할 수 있는지, 그러니까 어떤 말을 했었는지 뭐 이런 것도 기억이 잘 안 난다. So that's a concern, and one reason why this is coming up for 제가 여기에 출연한 이유 중 하나가 이제 me 그거고, now is that with the horrific incident
그리고 이제 두 번째 이유는 이제 우리가 끔찍한 사고가 a 있었다. school shooting. 학교에서 이제 그 총기 사고가 있었는데 I just like to ask you what words of comfort are there to tell our children? 나는 당신에게 좀 어떤 말이 좀 그 아이들에게 도움이 어떤 컴포트, 위안이 될 수 있는 말일까를 좀 구하고 싶다. As I'm a retired teacher 나는 은퇴한 교사고, and I've been called upon 그리고 나는 종종 to be 요청받기를 with the young children, my children 6 to 11 years old. 한 6살에서 7, 11살 정도 되는 아이들과 함께 좀 있어 주기를 이렇게 요청받기도 한다. At the school where I did teach, 내가 가르쳤던 어떤 그 학교에서. and I often go back 그러나 종종 이제 돌아가서 and volunteer there. 자원봉사도 하고 그런다. And I just really feel like I'd like your guidance. And 나도 마치 이제 그러니까 내가 좀 어떤 안내자 역할을 좀 하고는 싶은데 how what simple words there are 혹시 어떤 그 단순한 어떤 그런 지침이 되는 말 같은 게 없을까? to give comfort. 위안 이런 아이들에게 위안을 줄 수 있는. So I'm sort of asking two parts. One is that 그래서 이제 그 질문의 두 가지 파트 중에 이게 아까 그 말한 게 why is this so difficult to formulate? 왜 이렇게 이거 표현하기가 어렵냐? 그리고 The other one is what to do right now. 그리고 내가 지금 뭘 할 수 있을까? children. 아이들에게. Margaret, I think in a way you answered, or at least you suggested a possible answer for your first question. Why is this so difficult to formulate? 당신이 말하는 도중에 그 첫 번째 질문은 그 질문하는 과정에서 이미 당신이 답을 한 게 있다. And that is because it doesn't readily 그것은 기꺼이, 그러니까 그거는 이제 readily, 그러니까 쉽게 fit into words. 그 말로 형상화할 수 없다는 걸 당신도 이제 인지하고 있는 것 같다. So our words are never completely satisfactory. 우리의 말은 그러니까 완벽히 만족스러울 수가 없다. So I know it's frustrating for you. 그게 당신에게 아마 좀 절망스러웠을 수도 있는 줄 안다. Sometimes not to be able to find the right words. 가끔씩 그 적당한 말을 찾을 수 없을 때 말입니다. But don't feel that it is in any way a failure. 그렇다고 그게 어떤 실패라는 방식으로 느낄 필요는 It's 없다. natural. 그게 자연스러운 거고. That's why you've probably noticed. 그래서 내가 그 부분을 이제 당신이 이미 그러니까 네가 이미 알았다라고 생각한다. It's probably rather irritating. 여기서 이제 갑자기 이제 자기 혼자서 이제 혼잣말로 irritating habit 뭐 이랬는데 irritating은 짜증나는 그런 뜻이거든요. 그 습관 이제 루퍼트 혼자서도 예를 들어서 뭔가를 정확하게 표현해주고 이러려고 하는데도 자기도 굉장히 좀 앞뒤가 안 맞는 말을 할 수밖에 없고 뭐 이런 상황을 좀 표현한 것 같더라고요. 간접적으로. Habit. I'm always reformulating. 나는 항상 나도 reformulating 그러니까 내가 뭐 말을 해놓고도 다시 그거를 다시 표현하고 한다. 이제 그런 부분에서 이제 아까 irritating habit이라는 말을 쓴 것 같아요. I'll say one thing, 내가 어떤 말을 해놓고 but then I'll just say it again in a different way. 근데 또 다른 식으로 또 말을 한다. 우리 왜 있는 것도 아니고 없는 것도 아니고 막 이렇지 않습니까? And then I'll say it again in a different way. I'll give you one answer with a metaphor, and then I'll 내가 어떤 은유에 대해서 답을 해놓고도 그리고 나서 나는 rephrase 그걸 다시 표현하고 phrase 그런다. it. First of all, I'll answer in relation to the screen and the image, and then in relation to King Lear and John Smith, and then in relation to Mary and Jane. And 그러니까 예를 들어서 이 루퍼트 영상 가끔 보면 뭐 아까 존 스미스하고 뭐 누구의 비유, 메타포, 은유죠. 그리고 메리 앤 제인 뭐 이런 은유를 많이 쓰는데 그 은유에 있어서도 자기의 표현이
일관되지 않고 항상 이렇게 다시 재창조되고 재은유되고 이런 일이 많다. Why do I do this? Well, 근데 내가 왜 그럴까 이제 I don't 보면 consciously work it out, of course, but 내가 이걸 의식적으로 work it out 그걸 하는 건 아니고 그러니까 why is there this 물론 제가 의식적으로 그걸 일부러 그러는 건 아니고 impulse to keep? And 거기에 이제 중간에 이제 임펄스 터키라는 말이 나오는데 이 터키는 제가 찾아봐도 이게 좀 마음에 드는 표현이 없더라고요. 근데 이제 우선 기본적으로 터키는 칠면조잖아요. 근데 그건 아니고 이게 약간 비속어 중에 매력이 없는 사람이란 뜻이 있더라고요. 그래서 이제 자기가 의식적으로 그러는 건 아니지만 근데 이제 이렇게 된 이상 나도 어떤 충동적인 그러니까 매력이 없는 사람 그러니까 충동적인이란 말을 같이 쓴 이유가 이 말을 왜 번복하고 뭐 이랬다 저랬다 하는 그래서 내가 그런 사람이 되는 것 같긴 하다 하지만 the 그리고 reason is because no formulation 그렇지만 거기에 어떤 포뮬레이션 그러니까 정확화된 어떤 느낌 같은 게 없기 때문에 이제 어쩔 수가 없다라고 이제 얘기를 하는 것 같아요. feels quite right. quite right. 그러니까 아주 정확한 어떤 그런 딱 맞는 표현이 없다는 So, 얘기죠. like any artist who plays a piece of music or writes a poem 예를 들어서 어떤 그러니까 음악을 연주하는 예술가나 뭐 시를 쓰는 시인이나 or paints a picture, you 뭐 그림을 그리는 화가가 look 됐든 at the results and you think, 너가 당신이 그 결과를 만약에 보고 너가 생각한다면 no, it doesn't quite capture 음 the beauty that I. 그러니까 이제 그 모든 예술가가 다 그렇지 않습니까? 이제 자기가 표현을 해놓고도 내가 이걸 it doesn't quite capture. 그러니까 내가 이걸 확실히 그 아름다움을 확실하게 포착을 못한 것 같아. 뭐 이런 이 자기 만족이 있을 수 없잖아요 예술에서 그런 얘기를 하는 것 I'm 같아요. trying to convey. So then you 그러면서 이제 자기도 전달하려고 노력은 do 하는데 it again, you say it again. 다시 하고 계속 그런다. That's why artists are always dissatisfied, aren't you? 그러나 이제 예술가는 항상 Always 불만족스럽고 dissatisfied. So 거의 뭐 불만족스러운 게 don't worry 다 그렇다. 그러니까 if there is some frustration 약간의 어떤 절망이 오더라도 그 걱정하지 말고 at not being able to convey it. 그러니까 그런 걸 전달할 수 없다는 거에 대해서 절망할 필요가 없다. You're not allowed to know this. 그리고 네가 이걸 알도록 허락을 못 받았다는 얘기는 너가 알 수가 없는 거다. But probably in what you consider to be your inadequate attempts, 근데 이제 제 생각에 너의 어떤 부적절한 시도를 한 번 더 생각을 해봐라 이런 뜻이거든요. 지금 inadequate. to fail this understanding, 그러니까 차라리 이걸 이해 못했다는 걸 어떤 부적절한 시도로 여기지 마라 뭐 이런 뜻인 것 같아요. probably convey this understanding much better than you realize. 이 여기서 realize는 뭐 깨닫다 이런 뜻이 아니라 이해하다 뭐 좀 뭐라고 해야 돼? 그 좀 그러니까 안다. 그러니까 네가 아는 것보다 훨씬 더 지금 이해를 잘하고 있는 거다. 사실 이걸 이렇게 모른다고 표현하는 게 오히려 그게 절망이 아니라 오히려 그걸 굉장히 잘 알고 있는 거다라는 얘기죠. 굉장히 좀 격려하는 말이죠. But you can't know that. That's for everyone or anyone that you speak to know. 너가 이게 모든 사람이 알 수 있도록 이렇게 말하는 거는 그건 할 수가 없다. So that's the first thing. Don't worry about that. 그래서 그냥 걱정하지 말아라. Just be natural. Just do your best. 그냥 자연스럽게 하면 되고 그리고 이제 최선을 그냥 다해봐라. And your best will be much better than you realize it is. 당신이 아는 것보다 그게 훨씬 더 좋은 거일 수 있다. Second thing, 자 이제 두 번째 질문에 대한 그 아이들 왜 그 총기 사건 그 얘기잖아요. specifically in relation to 자 두 번째는 이제 더 스피시피컬리 이제 어떤 관계에 있어서 특별함인데 being with children now. It's beautiful that you've been 자 아이들과 함께 있는 거 굉장히 아름답고 invited back into the school. 네가 다시 학교에 초청받아서 그렇게 하는 건 Teach at this very, very traumatic time for schools and parents and children and 그러니까 아이들과 그렇게 함께 있는 게 굉장히 좋은 것 같긴 좋다. and again, Margaret, I'm
I'm reluctant. I cannot give you 근데 이제 결과적으로 나는 reluctant는 꺼린다는 뜻이거든요. 그래서 I cannot give you 내가 너에게 any words. 어떤 말을 말 줄 수도 없고 이제 내가 사실 그렇게 하고 싶지도 않다. Because if, let's say I were to give you some words and 왜냐하면 만약에 내가 당신에게 어떤 말을 you were 준다면 to remember them or note them down 그리고 그걸 이제 당신은 기억을 하고 노트를 적어서 and then take them into the school and repeat them, 그래가지고 그걸 학교에 가져가서 그들 앞에서 그걸 반복을 한다는 건 it would be like giving the students tinned 그거는 마치 아이들에게 vegetables instead 틴드 베지터블 그러니까 통조림된 어떤 야채를 주는 거일 of the 뿐이다. fresh vegetables. 어떤 신선한 야채라기보다. The children would know. 그러면 이제 아이들도 자연스럽게 알게 될 거다. They would feel, even if they couldn't formulate it, it wouldn't 만약에 그것이 그 표현을 하지 못할지언정 아이들도 알 거다는 거죠. administer to their hearts. 그래가지고 그것은 절대적으로 그들의 마음에 어드미니스터라는 게 투여하다라는 뜻이거든요. 그러니까 아이들 마음에 이제 이게 받아들여지지 않을 They'd 거다. know it wouldn't help them. 전혀 도움이 되지 않을 거다 If the 이거죠. words were correct, 만약에 그 말이 맞더라도 it would be better, Margaret, to go into 그래서 그건 도움이 안 될 것 같고 그래서 더 좋은 the 건 school 학교에 가셔서 with your heart melting in love 어떤 사랑이 담긴 그 for 마음으로 these children, which it obviously already is. 이미 그 아이들과 분명히 사랑을 교감을 나누고 있으시겠지만 그 사랑을 담은 마음으로 And just to speak 그냥 단지 말을 해주는 게 어떻겠냐. from that place. 바로 그 장소에서 If you were to talk to them about 만약에 네가 그들에게 where they're going for their summer holiday or 여름 휴가 때 어디 갔어라는 말을 하든 what they watched on TV last night or what 지난밤에 TV는 뭐 they're 봤어? going to have for tea when they get home. 우리 차나 한잔 할까? 집에 만약에 그들이 왔을 때 If it came from this place of love and peace in yourself, 만약에 이것인가 이제 그런 말들이 지금 깨달음에 대한 어떤 진리에 대한 올바른 말 이런 게 아니라 어떤 말이든지 그것이 어떤 사랑의 자리 그러니까 어떤 마음의 평화에서 이게 나왔다면 it would administer more efficiently to them 그것은 분명히 스며들게 될 거다. 더 효과적으로 그들에게. than if I were to give you some quote unquote 제가 당신에게 어떤 인용이든 비인용이든 어쨌든 이런 말을 주는 Correct. 것보다 words of consolation and you were to repeat them to 그래가지고 그게 어떤 좀 약간의 어떤 그러니까 컨서베이션이라는 게 보수적인이라는 뜻인데 여기서는 이제 정형화된 어떤 그런 말을 주는 것보다 그리고 당신이 그걸 반복하는 것보다 훨씬 더 좋은 방법인 것 같다. 그 앞에 그러니까 진심을 담아서 이제 그 현장에서 그 즉시 응대하는 거겠죠. with them. Really, the non-dual understanding is not a series of precepts and concepts. 그래서 논듀얼리티가 비이원성이잖아요. 이런 개념은 여기 지금 프리셉트라는 게 있던 교훈이거든요. 교훈이나 어떤 개념, Formulas and 이게 어떤 공식화된 그런 것들이 아니다. it is a living understanding. 그거는 그냥 살아있는 어떤 이해, 제가 해석이 좀 맞는지 모르겠는데 이게 그냥 그러니까 삶의 이해 이 정도로 할게요. And it is tailored moment by moment 그리고 이 테일러라는 게 우리 원래 테일러가 그 봉제사 그러니까 우리 왜 옷 만드는 사람 있잖아요. 그러니까 딱 이게 맞춤 옷 하듯이 그런 거거든요. 그것은 그 순간순간 그러니까 우리 이 비유원성이라는 건 어떻게 보면 그 순간순간마다 탁탁 맞는 거다. to the situation. 그 상황에. And in response to one situation, it may formulate itself as a beautiful system. 그러니까 어떤 상황에 그것은 굉장히 아름다운 아주 그리고 successant라는 게 이게 그 간결한이라는 뜻이거든요. 그러니까 아름답고 간결할 수는 있지만 Synced concept that takes the listener direct to 그리고 이제 그 듣는 사람이 바로 그
거기에 다가갈 수 있지만 In another situation, it may 그러나 just be 그러니까 그 다른 상황에서는 an act of kindness. 어떤 다른 그 예를 들어 친절함의 행동일 수도 있고 그것이 그러니까 그게 어떤 비유연성에 대한 어떤 말 이런 게 아니더라도 이게 상황마다 굉장히 이게 맞춤형이을 수밖에 없다 이런 얘기를 하는 것 같아요. Being together with someone in silence. 그냥 함께 누구랑 침묵하에서 같이 있어주는 거 이게 어쩔 땐 답이 될 수도 있다. Playing a game with the children. 뭐 애들이랑 같이 게임을 해준다든지. I wouldn't be doing the truth. I wouldn't be doing love or understanding a service. 제가 뭐 어떤 진실이라든지 뭐 어떤 그 서비스 이게 이 부분은 조금 해석이 뭐 조금 불분명해서 넘어가겠습니다. If I were to give you, even if I could, I can't. 제가 설령 줄 수 있더라도 그리고 내가 준다고 해도 But even if I were to try to, if I were 그리고 to 내가 그걸 이렇게 어떤 단순한 말을 그러니까 좀 이게 어떤 좋은 말을 해주려고 한다고 give 쳐도 you words or formulas, I want rather to encourage you to trust. 그렇게 하고 싶진 않고 오히려 내가 당신에게 encourage A to B, 그러니까 encourage you trust라는 게 뭐냐면 A에게 B를 격려하다거든요. 오히려 당신에게 내가 좀 당신이 스스로 믿음을 갖게 격려해주고 싶다. Your own peace, trust 너 자신의 어떤 평화와 그리고 신뢰 your understanding. Go 그리고 back to your 어떤 당신의 이해가 더 오히려 나을 거다라고 그렇게 용기를 북돋아 주고 싶다. 그래서 true nature. You have access to your true nature. You can go. 그 당신이 한번 직접적으로 당신의 그 본성 자리로 다가가서 그리고 그 어떤 true nature, 어떤 본성에 대한 접근을 시도하는 게 오히려 더 좋을 것 같다. Go there. I just encourage you to do that, to be confident, to go back. 그 이제 자신감을 갖고 한번 스스로 이렇게 거기 상황에 대응하는 게 더 좋을 것 같다 이 얘기를 해요. Then to go take that piece with you into the classroom, and then be creative and spontaneous. 그게 오히려 더 창의적이고 이 스판테이너스 굉장히 자발적인 어떤 그런 이게 어떤 표현, 위로 이런 게 될 수 있을 것 같다. And allow it to express itself in different ways with the 여기서 이렇게 얘기해요. 그러니까 그것이 표현하도록 한번 허락을 해줘 봐라. 이제 자신의 어떤 본성, 그 자신의 어떤 어떤 진실함 이런 것들이 스스로가 그것 자체가 스스로로 표현할 수 있도록 한번 허락을 해줘 봐라. with the different children and indeed the teachers and parents. 그러면 이제 아이들도 굉장히 뭐 아이들이나 부모들이나 다 좋아하지 않겠나 이렇게 얘기를 해서 거의 얘기가 끝나거든요. 사실 오늘은 최대한 그냥 제가 중간에 끼어드는 걸 빼고 있는 그대로 본문을 좀 해석해 드리려고 노력을 했고요. 사실 이 영상 보면서 뭐 영상의 내용도 내용인데 좀 저 자신도 좀 되돌아보게 되더라고요. 우리가 이 마음 공부를 하게 되면 이게 꼭 나쁜 뜻은 아닌데 이게 남들한테 또 얘기해주고 싶기도 하고 저도 뭐 지금 유튜브로 이렇게 떠들고 있는 것도 뭐 그런 일종의 부분일 수도 있죠. 그래서 근데 이제 그럴 때 정말 중요한 거는 지금 루퍼트가 말했듯이 자기의 어떤 그러니까 그 순간에 자기의 살아있는 그리고 자신의 진심의 그러니까 본성에서 나온 어떤 그게 중요한 거지. 예를 들어서 우리가 알고 있는 뭐 마음 공부에 대한 어떤 지식들 이런 게 과연 다른 사람에게 어떻게 전해질까 다시 한번 그런 어떤 생각을 하게 됐고 아마 루퍼트도 이 영상을 굳이 이렇게 올린 의도가 아마 우리가 다른 사람에게 마음 공부를 전한다든지 혹은 내가 누구를 뭐 돕고 싶은데 내가 알고 있는 이거를 알면 저 사람이 참 좋을 것 같은데라는 생각을 하더라도 그것이 과연 어떻게 전해지고 그리고 그게 정말 그냥 코트 언코트라는 말을 참 하면서 그러니까 인용해서 뭔가를 전하고 한다는 건 굉장히 그게 어떻게 보면 죽은 지식이잖아요. 그래서 그런 어떤 것보다는 우리가 그 현장에 가서 정말로 내가 그 당시의 느낌을 같이 공감하는 그러한 어떤 그 공감이 중요한 거지 뭐 말을 전하고 이런 부분에 있어서 좀 한번 심사숙고해야 될 부분이 있지 않나 뭐 저 스스로도 참 그런
그 메시지가 전달이 되고 그러더라고요. 예, 고맙습니다.